Today we are going to study about the electrical conductivity of metals. Electrical conductivity of metals. We know that according to free electron theory, the electrons move freely in a conductor. In the absence of an external electric field, electron gas is in an equilibrium state in a metal, which can be described by an equilibrium distribution function like Fermi-Dirac function, distribution function, or Maxwell-Boltzmann distribution function. Because of that, in a conductor, the number of electrons moving in opposite direction is always same. Their average velocity is 0. Therefore, their average velocity is 0. That means, in an absence of an external field, electrons is in an equilibrium state in a metal. Therefore, the function we can represent it by a symmetric function, and because of that, the average velocity of electron in a metal is always 0. Or electric field ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു സിമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോ ഈ ഡീജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാൻ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In the absence of an electric field, the gas is at an equilibrium state. We can represent it by a symmetric function. അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനകത്ത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും, കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ റാൻഡം മോഷനിൽ. നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഫംഗ്ഷനും എങ്ങനെയാണ് സിമെട്രിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദി ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ആസ്, ലെറ്റ് ദിസ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. X-axis represented the velocity and y-axis is Fermi function. F of f, Fermi function. Okay. The symmetric function, but in equilibrium state. That means in the absence of an electric field, the function is like this. It is symmetric. രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. This is for the Fermi-Dirac function. This is for Maxwell-Boltzmann distribution function. It's also symmetric. This is velocity. Here, in these two distribution function, x-axis represent the velocity and y-axis represent the corresponding function. Fermi-Dirac-ലാണെങ്കിലും മാക്സ്വെൽ-ബോൾട്ട്സ്മാനിലാണെങ്കിൽ, ഫെർമി-ഡിറാക് ആണെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോൺ ഡീജനറേറ്റഡ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് അറ്റ് equilibrium state. That means their distribution of electrons, conduction electrons, can be represented by a symmetric function. Okay, but when an electric field is applied to the conductor, ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, the random motion of electrons get modified and they drift slowly. ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ വല്ലതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ റാൻഡം മോഷൻ ഗെറ്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് ദേ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്ലോലി ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ആൻ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി Vd. With an average velocity Vd. That means when electric field is applied to a conductor or metal, the random motion of electrons get modified and it drifts slowly in a direction opposite to the applied field with an average velocity Vd. With that average velocity in a metal is called drift velocity. That is represented by the letter V suffix d, Vd. Okay. As a result of this, that means as a result of the applied electric field, that distribution function experiences a change from the symmetry.
That means it is modified. Distribution function is modified and it is lost its symmetry. ഇതിന്റെ symmetry നഷ്ടപ്പെടും. അതെന്തോ ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിമെട്രി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, ദസ് ഡിഫറൻസ് is symmetry നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ when the external field is applied. Okay, അപ്പോൾ this difference is called drift velocity. Okay, ഇതേ കേസിലും മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിലും ഇതിന്റെയും സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ in the absence of external field, the electron is in equilibrium state and which can be represented. That means distribution of electrons can be represented by a symmetric function, either Fermi-Dirac or Maxwell-Boltzmann function. But when the electric field is applied to a conductor, the electrons, the symmetric property, it loses its symmetric property. That means the electron drifted towards, or drift slowly in a direction opposite to the applied field with an average velocity, drift velocity Vd. Thus, symmetric function is modified like this. Okay, then we can derive an equation for drift velocity Vd. We can derive an equation for drift velocity. Let us see. Consider an electron moving in an electric field E. Consider an electron of charge E moving in an electric field E. It experiences an electric force F. We know that. That means the value of electric force, we know F is equal to QE. That means here Q is E. E into E. This is the force experienced by the electrons in an electric field E. Okay. Then, according to second law, the acceleration is equal to F by m, that is E by m. This is according to the Newton second law. Here E is the electric charge of electron, capital E is the applied electric field, and m is the mass of electron. Okay, but during their motion, the electron collide with phonons or impurities present in the solids or the lattice imperfections. ഏതെങ്കിലും ലാറ്റിസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോണോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സഫേഴ്സ് വേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മോഷനെ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യും. That means during their motion, electron collide with the phonons or impurities present in the metal or the lattice imperfections. Okay, as a result, they lose their kinetic energy and hence velocity. And kinetic energy, velocity, ഈ collision കാരണം കുറയുന്നു. ആ collision കാരണം അതിന് internally ഈ reason കാരണം കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയും reaction force. That is represented by F suffix R. Reaction force provided by phonons, metals, impurities or imperfections, lattice imperfections, etc. That is reaction force. That is reaction force is always proportional to the drift velocity. അതായത് അതിന് കിട്ടുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സുമായിട്ട്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതിന് കുറവായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു drift velocity. The reaction force is due to the presence of impurities or lattice imperfections or any phonons in the solids or metals. Okay, ഇതാണ് reactional force. Reactional force മൂലം അതിന്റെ drift velocity ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അത് എപ്പോഴും ഈ f of r is equal to constant relaxation constant 1 by tau. Tau ആണ് relaxation time and 1 by tau ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം into m into vd. അതായത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നോക്കിയാൽ മതി. മൊമെന്റം ബൈ ടൈം m into vd. m into vd means momentum. Okay, momentum by time. Time means ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് tau
റിലാക്സേഷൻ ടൈം അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിന്റെ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? മാസ് ഇൻറ്റു അതിന് കിട്ടിയ ആക്സലറേഷൻ dv. അതിന് കിട്ടിയ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ കിട്ടിയത് വെലോസിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ, അപ്പോൾ dvd ബൈ dt മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കിട്ടിയ ഫോഴ്സ്. അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? E ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ ആക്സലറേഷനെ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു. മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ എത്ര വരും? m ഇൻറ്റു വി ഡി ബൈ ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ. ശരിയാണ്, അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് if this applied force is equal to the reaction force, അതായത് this term equal ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? This term is 0. That means acceleration turns 0. That means 0 is equal to E minus mvd by tau. Okay, we can calculate vd from this equation. That is drift velocity vd is equal to E tau by m. Here we get the equation for drift velocity. Okay, അപ്പം ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. ഏതാണ്? ഇ ബൈ എം, എഫ് ബൈ എം. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്തു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മൂലം അതിനുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൊമെന്റം ബൈ ടൈം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഇത് വെച്ചെടുക്കുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു. ആക്സലറേഷൻ 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ഈ രണ്ട് ടേം 0 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ 0 വരുന്നു. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇ മൈനസ് എം വി ഡി ബൈ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഹിയർ വി ഗെറ്റ് വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇ ബൈ എം. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്? മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് we know that average velocity attained by a charged particle due to an external applied electric field is called drift velocity. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഈസ് ടേൺഡ് ഓഫ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ടേൺഡ് ഓഫ് കുറയുകയാണ്, നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിമിനിഷിങ്. As a result, the collision of electrons with the phonon, lattice imperfections and impurities present in the solid. Finally, it returns to its equilibrium state after the motion. Such a process is called a relaxation process. അതായത് if the field is turned off, നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു സോളിഡിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു, അത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയാണ്, ഫീൽഡ് നമ്മൾ 0 ആക്കുകയാണ്. ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിമിനിഷിങ്, വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ
ഫോണോൺസുമായിട്ടും ലാറ്റിസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിസ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ടും എല്ലാം ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആക്കി കുറഞ്ഞു വന്ന് ഫൈനലി എന്തായിട്ട് മാറും? ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. പഴയതുപോലെ ഫീൽഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായോ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ഇറ്റ് ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറി. ആ മാറാനെടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നും. ഈ പ്രോസസ്സിന് എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഈസ് ദി ടൈം ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടൈമിന് ടോയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എം ഇൻറ്റു ഡി വി ഡി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ഇ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വി ഡി ബൈ ടോ അല്ലേ. ഇനി ഈ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ പിൻവലിക്കണം. ഫീൽഡ് 0 ആവണം. അതായത് ഈ ടേം 0 ആവുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും? എം ഇൻറ്റു ഡി വി ഡി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ഡി ബൈ ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ എം ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഡി വി ഡി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ ടോ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വി ഡി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വി ഡി കിട്ടുന്നതാണ് വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് വി ഡി ഓഫ് ടി ആണ്. വി ഡി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് minus t by tau. Here we can find the value of tau. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് tau value കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സക്സസീവ് കൊളിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സോളിഡ് നമുക്കറിയാം. അതിന് കിട്ടിയ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് കിട്ടുന്നു നോക്കും. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആ ടോയാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. ഇനി മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It is the average distance traveled by an electron between two successive collision. ഈ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ 2 സക്സസീവ് കൊളിഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. ആ മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സക്സസീവ് കൊളിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ആ 2 സക്സസീവ് കൊളിഷൻ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ലാംഡ ഇൻ ടോയുടെ, അതായത് റിലാക്സേഷൻ ടൈമും മീൻ ഫ്രീ പാത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻസ്, ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്, V bar എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ദി റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആൻഡ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. Relaxation time is the time interval between the two successive collision of electron in a conductor, and the mean free path is the average distance travelled by an electron between the two successive collision. Distance ആണ് ഇത്, സമയമാണ്. രണ്ടടുത്ത സക്സസീവ് കൊളിഷനടുത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലാംഡയും, ടൈമാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോയ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ വി ബാർ. വി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. ഓക്കെ, ടോ എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറി. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.